नमस्कार 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 सर। नमस्ते। प्रणाम शुभ अपराह्न। मु डॉक्टर निवेदिता नाथ, एसोसिएट प्रोफेसर माँ माणिकेश्वरी यूनिवर्सिटी आजिर प्रतिष्ठतर 144तम अध्याय को समस्त को स्वागत जनाऊँची आमर कुलपति कर्नेल प्रोफेसर संजय कुमार शतपथी सर को, आमर रजिस्ट्रार श्री पीताम्बर भोई सर को, आमर वित्त नियंत्रक श्री सुरेश पीड़िसिका सर को, प्रतिष्ठतर आवाहक मेजर डॉक्टर जयदेव साहू सर को एवं आमर अति प्रियर आजिर वक्ता डॉक्टर लक्ष्मीप्रिया बेहेरा मैडम को, से गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय ओडिया विभाग मुख्य मैडम आपण को स्वागत करुछि आमर प्रतिष्ठतर 144तम अध्याय को। तत्सहित धन्यवाद स्वागत करुछि, धन्यवाद मैडम। तत्सहित स्वागत करुछि आमर एई कार्यक्रम रे जोग देइथिबा समस्त मान्यगण्य व्यक्ति, समस्त अध्यापक अध्यापिका वृंद एवं छात्र छात्री वृंद को। 144तम अध्यायर विषय वस्तु हेउछि उत्कलीय जनजीवन रे श्री जगन्नाथ एक भाक्तिक अनुशीलन। तेबे आगकू जीवा आगुरु अनुरोध करिबी आमर अति प्रिय भौणी लिप्सा महाराणा को स्वागत संगीत परिवेशन करिबा पई। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नमस्कार, प्रणाम जणाइबी पूजनीय भिसी सर डॉक्टर संजय कुमार शतपथी सर को, प्रणाम जणाइबी रेस्पेक्टेड सर पीताम्बर भोई सर, प्रणाम जणाइबी रेस्पेक्टेड मैडम निवेदिता नाथ मैडम, रेस्पेक्टेड डॉक्टर जयदेव साहू सर, प्रणाम जणाइबी आजिर मुख्य अतिथि मैडम डॉक्टर लक्ष्मीप्रिया बेहेरा मैडम को, स्वागत जणाइबी तृष्णा दास एवं शुभश्री प्रियदर्शनी को, आ जेते भी मोर गुरुजन अछंती समस्त को मोर प्रणाम और प्रियर छात्र छात्री माने। आरंभ करुछि आजिर स्वागत संगीत। वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, वंदे उत्कल जननी, चारुहासमय चारुभाषमय जननी जननी जननी, वंदे उत्कल जननी। पूत पयोधि विधौत शरीर, ताड़त मानसु शोभित तीर, शुभ्रत निकुल शिखर समीर, जननी जननी जननी, वंदे उत्कल जननी। घन घन वन भूमि राजितांगे, नीलभूधर माला साजित रंगे, कळ कळ मुखरित चारु विहंगे, जननी जननी जननी, वंदे उत्कल जननी। सुंदर साड़ी सुशोभित क्षेत्र, ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्र, जोगी ऋषि गण उठ जप पवित्र, जननी जननी जननी, वंदे उत्कल जननी। सुंदर मंदिर मंडित देश, चारु कलामय शोभित वेश, पुण्य तीर्थ जय
वन्दे उत्कल जननी वन्दे उत्कल जननी। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को आधरे मोर प्रणाम। धन्यवाद लिप्सा, बहुत सुंदर स्वागत संगीत गान करिथिल उत्कल जननी उपरे, आमर उत्कल माटी उपरे। धन्यवाद लिप्सा। वर्तमान मु अनुरोध करी आमर रेजिस्ट्रार श्री पीताम्बर भोई सार को स्वागत संभाषण दबा पाई। धन्यवाद मैडम। जय मां माणिकेश्वरी, जय मां डुकरी देवी, समस्त को नमस्कार। आज मां माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय 144तम प्रेरणा दे वक्तृत्वमालार सभापति मान्यवर वाइस चांसलर कर्नेल प्रोफेसर संजय कुमार सतपथी सार, आज वक्ता सम्मान्य डॉक्टर लक्ष्मीप्रिया बेहरा मैडम, सम्मान्य चेयरमैन पीजी काउंसिल मैडम निवेदिता नाथ मैडम, सम्मान्य डॉक्टर मेजर जयदेव साहू सर, आज आम गहन उपस्थित थिबा विश्वविद्यालय परिवार समस्त सदस्य सदस्या, समस्त बुद्धिजीवी, समस्त साहित्य प्रेमी बंधुगण, छात्र छात्री और लिप्सा भौणी, समस्त को आज ये शुभ अवसर रे कला आमर मां माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय परिवार तरफ समस्त को आम स्वागत जनाऊँ। आज वक्ता मैडम डॉक्टर लक्ष्मीप्रिया बेहरा मैडम को मध्य आमर विश्वविद्यालय परिवार तरफ मैडम को मध्य आम स्वागत जनाऊँ। आज प्रसंग उत्कलीय जनजीवन रे श्री जगन्नाथ एक भक्तिक अनुशीलन। ये जो आज टॉपिक मु तो आशा करी आज जो प्रसंग आम समस्त को मो पूर्वर आमर मिश्र सार भी कहते आज गोटे बहुत भल टॉपिक आम जयदेव सार को कहते निश्चित भाव आज गोटे भल टॉपिक टे जोटा कि आम समस्त मन रे गोटे भक्तिभाव परिवेश सृष्टि करि परिबो, जेमिति गोटे आगो को भल मनीषटे सृष्टि हो पारिबो मु आशा करुची। तो ये सब श्रेय ये सब चेष्टा आमर प्रिय गुरु तथा आमर वाइस चांसलर सार को अवदान, तेणु सार को मध्य आम परिवार तरफ बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करुचु। आज जो टॉपिक समस्ते कहती जे एटा गोटे नीति शिक्षा भी जे आमर कर्ममय जीवन रे जते बेले आमे कर्मटे करूचु प्रथमे आम प्रभु महाप्रभु जगन्नाथ को चिंता करके जदि आमे करिबा निश्चित भाव रे भल फलटे मिले बा सेटा हमकु करिबा को पड़ेबो एवं करिबा मध्य काहे कि ना श्रीमद् भागवत रे वर्णना करिसंती जे मनुष्य जन्मर लाभ जेबे गोविंद करे भाव, मु नाम श्रवण पठने श्रद्धा उपजे जार मने, निर्द्वंदे सर्वे काम तेजे केवल धूड़े मते भजे, से सर्वे कर्मे अधिकारी जे नित्य मो नाम सुमरी, मोर भकत जेउ नर शुभ अशुभ नाई तार, मोहर नाम उच्चारिले सकल शुद्ध हंती भले, मो नामे जार श्रद्धा नाई उद्धव चंडालटी सही। अर्थात भगवान श्रीकृष्ण भक्त उद्धव को एकादश स्कंदरे भागवत रे कहले, हे उद्धव जेउ मानव श्रद्धा प्रेम भाव रे मते चिंता करे ओ कर्म प्रति आसक्ति न रखे से होची पवित्र शुद्धाचारी, तार समस्त अशुभ को खंडन करी मु ताको मोक्ष प्राप्ति कराई थाए। जो माने मो प्रति ओ मोर नाम प्रति श्रद्धा करंती नाही से माने एई विश्व मध्यरे चंडाल रे गण्य होंती। तेणु नीति शास्त्र वर्णित हेची
चंडालोपी द्विज श्रेष्ठ विभु भक्ति परायण विष्णु भक्ति विहीनस्य द्विजपि सुपराधम। अर्थात जड़े चंडाल ग्रह जन्म लाभ करी जदि विष्णुंकर भक्ति करे से होची द्विज श्रेष्ठ। उदाहरण जदि देवा महापुरुष बलराम दास महालक्ष्मी पुराण रे वर्णना मध्य करिसंती। दांडे दांडे जाउथिले विष्णु पाटराणी सही न पारिले चंडालुनीको दयिनी पद्म फूल देखि तांको बोलिला सरधा चंडालुनी गृहे जाई पद्मे हेले उभा। महालक्ष्मी बड़ दशमी गुरुवार दिन प्रभातरू श्रीमंदिर बाहरी नगर परिक्रमा जीवा समय श्रेया चांडालुंकर तांकर भक्ति श्रद्धा एवं प्रेम भाव को सुधा माने एते श्रद्धा है कि जगतर माता माँ महालक्ष्मी तांकर द्वार मुहरे उपस्थित होई तांको अनेक अनेक वर प्रदान करथिले। किंतु महालक्ष्मी नगर अन्य समस्त गृह रे देखिले जे तांकर जो माने रहउथिले तांकर चंडाल वृत्ति देखिकी सेमानकर गृह को जाई नथिले तांको वर्जन करथिले। तेनु एथिरु आमे स्पष्ट हेबा जे विष्णु भक्तिहीन हेले चंडालर समस्त पुरुष बा मनीष समाज मध्य चंडाल रे गण्य हेबे। तेणु मोर छात्र आमे जदि पवित्र मनरे ईश्वर चिंता करिबा पवित्र मनरे महाप्रभु को जगन्नाथ महाप्रभु को भक्ति करिबा हमर समस्त सिद्धि प्राप्त हेबा बोली मु आशा करछि आ सिद्धि प्राप्त होछि मध्य। तेणु मोर छात्र छात्री प्रिय छात्र छात्री मान के एतकी कहबी तमरो आमर जो ध्रुव प्रहलाद भलिया तांकर कंसंट्रेशन रखिकी पाठ पढ़ आउ ईश्वर चिंता करो भल मनीष हो निश्चित भाव हो पारिबो। तेणु आजिर जो टॉपिक टा निश्चित भाव रे आम छात्र उपकार आसीबो से माने बहुत मोटिवेट हेबे। एतकी करी मोर वक्तव्य शेष करछि। समस्त को नमस्कार धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर स्वागत संभाषण रखिथिले। वर्तमान मु अनुरोध करिबी तृष्णा दास बीएड रो छात्री गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी संबलपुर रो आजिर आमर मुख्य वक्तांकर परिचय प्रदान करिवे। तृष्णा दास मैडम नमस्कार। नमस्कार। आज्ञा मैम। उपस्थित माँ माणिकेश्वरी विश्वविद्यालय कुलपति महोदय माननीय कुलसचिव तथा समस्त गुरुजन वृंद को मु तृष्णा दास भूमिष्ठ प्रणाम जनाउछि। आज एही सूचीभूत आसर रे उत्तिष्ठतर 144तम सांख्य जे ओडिया साहित्यर सुनील आकाशर प्रतिच्छवि आंकुछि तहिरे एक उज्ज्वल नक्षत्र कहिले अत्युक्ति हेब नाही। आमंत्रित वक्तांक एक संक्षिप्त परिचय देवार कार्य निर्वाह करुछि। कहंती कलार मर्यादा अस्मिता न्यस्त थाए एक कलाकार हस्तरी। उक्त कला को उच्चंग शिखर रे पहुंचाइबार प्रयास करि थाए एक कलाकार। ठीक से परी ओडिया साहित्यर अस्तिम जगत को प्रवेश रखिथिबा एवं तार अस्मिता बजाय रखिबारे व्यस्त कलाकार साहित्यिका हेउछंती डॉक्टर लक्ष्मीप्रिया बेहेरा मैम। अमृत विहार संबलपुर जिला स्थित गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर ओडिया भाषा और साहित्य विभाग से विभाग मुख्य रूपे वर्तमान कार्यरत। शिक्षागत योग्यता को निरेखी कहिले से एमए बीएडी एमफिल और पीएचडी सह ओडिया साहित्य डिलीट एवं हिंदी साहित्य कोविद और रत्न योग्यतार अधिकारी। एक सुबासित फुलर महक जेपरी चतुर्दिग को चहटी थाए तांकर परिचय ठीक से परी चतुर्दिगरे आज जना पड़ुछि शुभा जाउछि। डॉक्टर बेहेरा मैडम ओडिया भाषा और साहित्य रे अध्यापना करी एकाधिक स्थान रे निजर वृत्तिगत परिचय निर्माण करिसंती। मयूरभंज एकलव्य आदर्श विद्यालय रे अध्यापिका और भरप्राप्त अध्यक्षा, ब्रह्मपुर खलिकोट कनिष्ठ महाविद्यालय रे किछि समय अध्यापना करी वर्तमान गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय रे ओडिया विभाग मुख्य रूपे परिचय पाती। तांकर अंतर्दृष्टि और मनस्पिता परिपक्व होई प्रकाश पाई तांका कलम निर्झरणी रूप जेपरी तांकर केतक पुस्तक रचना रसकल्लोल रे गोपीभाव, ओडिया और बंगला साहित्यर सांस्कृतिक समन्वय, स्वाधीनता परवर्ती ओडिया उपन्यास समाज तात्विक अध्ययन,
10ଟି ନାଟକ ଏବଂ ଏକାଙ୍କିକା ରଚନା, 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଳ୍ପ ସର୍ଜନା, ଶତାଧିକ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ମୌଳିକ ପ୍ରବନ୍ଧ, 5,000ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କବିତା, ପୁଣି କଥା ସାହିତ୍ୟ ଓ କାବ୍ୟ କବିତା ସମ୍ପର୍କିତ 3ଟି ପୁସ୍ତକ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନିଜକୁ ବିନିତ୍ର ରଜନୀ କରି ଅଟଳ ମାନସରେ ସେ ମାସିକ ଅନଲାଇନ ପତ୍ରିକା ଶବ୍ଦଗଙ୍ଗାକୁ ଆଜି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ। ସମ୍ମାନନୀୟ ବେହେରା ମ୍ୟାମଙ୍କ କବିତ୍ୱ, ଚିନ୍ତାଦ୍ୟୌତିକ ରଚନା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବାଧ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କବି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ସ୍ମୃତି ପୁରସ୍କାର, ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, ସଦ୍ଭାବନା ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଦିଲ୍ଲୀ, ଡ୍ରିମ୍ ଫେଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଟ୍ୟକାର ପୁରସ୍କାର ସହ 50ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ। ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ଚନ୍ଦନପୁର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚିରାସନ୍ଧାନ ତରଫରୁ ସେ ସମ୍ମାନିତ ଓ ସମ୍ମାନିତା। ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ସହ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିଥାନ୍ତି। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ସମ୍ବାଦରେ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୁସ୍ତକ ଓ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ପାଦନା ହେଲା, ପୁଣି ପୁରାତନ ତଥା ପ୍ରାଚୀନ ପୋଥି ସଂଗ୍ରହ ଓ ସମ୍ପାଦନା, ସଂଳାପ ରଚନା, ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ସମ୍ପାଦନା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ଓ ସଭାପତି ଭୂମିକାରେ ସେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ସମୃଦ୍ଧି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜ, ଧର୍ମ, ଜୀବନ, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ପୁଣି ନୂତନ ଗବେଷଣା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ, ମାତୃଭାଷା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏବଂ ଅନାଥ ଓ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ରୁଚି ରଖି ନିଜକୁ ଏହିସବୁ କର୍ମରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମ୍ୟାମଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାନ୍ୟ ପରିଚୟ ତ ଦେଇଗଲି, ଅଥଚ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚାଟିତ ଚିନ୍ତା ଓ କୋମଳ ହୃଦୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କେବେ ହେ 2 ପୃଷ୍ଠା ବା 4 ଧାଡ଼ିରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ନା। ବିରାଟ ଶିକ୍ଷା ବୃକ୍ଷ ଭଳି ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛାୟାରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଁ ଏକ ଦୁବଘାସ ପରି। ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। କେବଳ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋ କଥା ନୁହେଁ, ଅଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସେ କଷେରୁ ସଦୃଶ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟର ବିରତି ନେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ତୃଷ୍ଣା। ମ୍ୟାଡାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରାଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମେ କରିଛ। ସତରେ ମ୍ୟାଡାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ହୋଇପାରିଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ବିଭାଗ, ଯାହାଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ସୋପାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ ସୁବକ୍ତା, ଗବେଷକ ଓ ଜଣେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଅଧ୍ୟାପିକା। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଆଜି ଆମର ଉତ୍ତିଷ୍ଠତର 144ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଓ ଆନନ୍ଦିତ। ଆଗେଇ ଯିବା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଡ଼କୁ। ଉତ୍କଳୀୟ ଜନଜୀବନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ ଭାକ୍ତିକ ଅନୁଶୀଳନ। ସତରେ ଉତ୍କଳର ଜନଜୀବନଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ଅସମ୍ଭବ। ସାରା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିରାଜିତ ବଡ଼ ଠାକୁର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ସକାଳର, ସନ୍ଧ୍ୟାର, ରାତିର ଚିନ୍ତା ଓ ଚେତନାରେ ସେ ବିରାଜିତ। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଣିବା। ମ୍ୟାଡାମକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାଷଣ ରଖିବେ। ମ୍ୟାଡାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଏଇ ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ 144ତମ ଆସରରେ ଜଣେ ଆଲୋଚିକା ଭାବରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣା ହୋଇ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ। ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି କୁଳପତିଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋତେ ଆଜି କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ,
ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ମଣୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦ ଅଧେ କହିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ନିବେଦିତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ଏହା ଏକ ମଣିଷ ମନରେ ଖୋରାକ ଭଳିଲା ଭଳି ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ଆୟୋଜନ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆହୁରି ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଉପାଦେୟ, ସମୟୋପଯୋଗୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବ, ଏ ଆଶା ଆମେ ରଖିବା। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିଏ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ପକ୍ଷରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏ ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ ଶତପଥୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ କୁଳସଚିବ ପୀତାମ୍ବର ଭୋଇ ସାର୍, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଥିଲା। ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମ୍ୟାଡାମ ସଂଯୋଜିକା ନିବେଦିତା ନାଥ ମୋର ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଜାଣିଛି। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଆଜି ଆମ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିତ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ। ଲିପ୍ସା, ତୃଷ୍ଣା ଓ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଗବେଷକ ଗବେଷିକା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ସହକର୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛି। ଯଦି କେଉଁଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼େ, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ଶତଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ କମଳାସନରେ ଉପବେଶନ କରୁଥିବା, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା, ସର୍ବ ଅଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱରୂପ ନୀଳାଚଳ ନିବାସୀ ନିତ୍ୟ ସନାତନ ପରମ କାରୁଣିକ ପରମାତ୍ମନ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ରୂପୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ଶିବଚ୍ଛ ଖଣ୍ଡଶାଳ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜିତ ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା, ସୁଦର୍ଶନ ଆଦି ସମେତ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରସାଦକୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆଜି ଯାଉଛି ସେଇ ବଡ଼ ଠାକୁର, ସେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନନ୍ତ ଅପରିସୀମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ନଗଣ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଧୃଷ୍ଟତା କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ରହସ୍ୟମୟ। ଭାରତର ଧର୍ମ, ସନାତନ ଧର୍ମର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକୀତ ଦାରୁ ଦେବତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଜଗନ୍ନାଥ ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଦି ଦେବତା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବା ପରେ ପରିଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ। ଏହି ଧର୍ମ ଶାନ୍ତି, ସହାବସ୍ଥାନ, ସାମ୍ୟ ଓ ମୈତ୍ରୀ ଓ ଐକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ବୈଷ୍ଣବ, ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଆଦି ଧର୍ମରେ ମତପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ପ୍ରତୀକ। ସେ ନିତ୍ୟ ପରମାତ୍ମା। ସେ ସତ୍ୱାଦି ଗୁଣର ପାଳକ ଓ ପୋଷକ। ସେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଚକ୍ଷୁ, ନାସା ଓ ପାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ପରିଲକ୍ଷିତ ଆଦୌ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦାରୁ ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ୍ଷ ଉପାସନାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ।
ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ସମୟରେ ଲଳିତା ଓ ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ବିବାହ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଳନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିଚୟ। ଶବର ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମିଳିତ ବଂଶଧର ଅଦ୍ୟାବଧି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାୟତ ରୂପେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବାରତ। ସର୍ବଦୁଃଖ ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ନାରାୟଣ ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଅତଏବ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜୀବମାନଙ୍କର ସମୂହ ମୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣ ବ୍ୟତିରେକ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇ ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଦାରୁଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି ସନାତନୀ। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍କଟ ତମୋଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱରେ ସୁଦର୍ଶନ ହେଲେ ମହାଶୂନ୍ୟ। ଯୋଗମାୟା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। କର୍ମର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମେତ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଚାରିବେଦ ରୂପେ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯଜୁର୍ବେଦ, ବଳରାମ ସାମବେଦ, ସୁଭଦ୍ରା ଋଗ୍ବେଦ ଓ ସୁଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଥର୍ବ ବେଦ ରୂପେ ଅଭିହିତ। ହସ୍ତ ପଦଶୂନ୍ୟ ଦାରୁମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଜୈନ୍ୟମାନେ ତ୍ରିରତ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଥାନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଜୈନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରଭାବିତ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। କାରଣ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ପ୍ରଥମ ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥାନ ଦିବସ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦଶାବତାର ମଧ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ, ସଂଘ ଓ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ମନେ କରାଯାଏ। ନବକଳବର ସମୟରେ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦନ୍ତ ବିଶେଷ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୌମଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ତନ୍ତ୍ର ପୂଜାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଶାକ୍ତତାନ୍ତ୍ରିକ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମହାକାଳୀ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ, ରାମଚଣ୍ଡୀ, ଚର୍ଚ୍ଚିକା, ବାଟମଙ୍ଗଳା ଏସବୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପଛରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିର ଯୋଉ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଭ୍ରାତା ଭଗ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ। ପତ୍ନୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭଗ୍ନୀର ଅବସ୍ଥାନକୁ ଉତ୍କଳୀୟ ପରିବାରରେ କନ୍ୟାର ଅଗ୍ରାଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାର ଏକ ଗୁପ୍ତ ବା ସଂଗୁପ୍ତ ଭାବ, ନିବିଡ଼ ଭାବ ସୂଚେଇ ଦେଇଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅବତାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତଦ୍ ଅନୁରୂପ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳଭଦ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ୍ୟମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ରୂପେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବ ଓ ପରମର ମିଳିତ ରୂପ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଣାକାର ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରକ ଜୀବନର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟତିକ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୃଥିବୀର
ପ୍ରତିଟି ଧର୍ମ ଓ ଧର୍ମାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ବୋଲି ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣଭେଦକୁ ନେଇ ନାନା ମତ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ବଳଭଦ୍ର ଶ୍ଵେତକାୟ, ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣକାୟ ଓ ସୁଭଦ୍ରା ହରିଦ୍ରା ବର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ହେଉଛନ୍ତି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ। ଏହିସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏହି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣକାୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ବିଚାର ନଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଆଚାଣ୍ଡଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ସମୟର ପ୍ରଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅଣହିନ୍ଦୁ ପ୍ରବେଶ କାଳକ୍ରମେ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭବତଃ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସର ପତନର କାରଣରୁ ଏହା ହେଇଛି ବୋଲି ଇତିହାସ ବି ସୂଚାଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତିତ ପାବନ ରୂପ କେବଳ ପତିତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ ରହସ୍ୟମୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷର ସମନ୍ୱୟ। ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷାରେ ମଥାମଣି, ବସଣି ଆଦି ନାରୀର ଆଭୂଷଣ, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଶୈଳୀ ଯବନର। ଗୋଟେ ନବକଳେବର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଦାରୁର ଦାହ ସଂସ୍କାର କରାନଯାଏ, ସମାଧି ଦିଆଯାଏ। ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯବନ ନିର୍ମିତ ଚାନ୍ଦୁଆ ତଳେ ଉପବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏସବୁ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିବା ସୂଚାଇଥାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ମାନବ ସେବା, ସହିଷ୍ଣୁତା ଓ ସାମ୍ୟବାଦକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମା ହିଁ ସର୍ବଜନ ବିଦିତ। ପୃଥିବୀ ଅନ୍ଧକାରଚ୍ଛନ୍ନ ଥିବା ସମୟରେ ଏକ ମହାଜ୍ୟୋତିର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ସେ ଜ୍ୟୋତି ଅକାର ନାଦ ଯୋଗେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଉକାର ନାଦ ଯୋଗେ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମକାର ନାଦ ଯୋଗେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କଲା। এই ତିନି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହିଁ ଓଙ୍କାର ନାଦ ବା ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ, ଯାହା ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତୀୟମାନ। ତେଣୁ ଏକରୁ ଅନେକ ଏବଂ ଅନେକରୁ ଏକ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗଣଧର୍ମୀ, ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ, ମୈତ୍ରୀ ଭାବର ପ୍ରଚାରକ। ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଜୀବନ, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ଏସବୁର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ବିନାଶଶୀଳ ଶରୀର ଓ ଅବିନାଶୀ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ, ବେଦାନ୍ତର ବ୍ରହ୍ମ ସଦୃଶ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଅନନ୍ତ ପାଦ, ସହସ୍ରାକ୍ଷ, ସହସ୍ରକର୍ଣ୍ଣ, ଅଦୂରତମ ଓ ସୁଦୂରତମ। ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତରିକ୍ଷର ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ତାଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ହାର ପ୍ରାୟ। ଇତିହାସର ଆବର୍ତ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ଓ ସମର୍ଥିତ। ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସତ୍ତାରେ ବିଲୀନ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରହସ୍ୟମୟ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଅମୃତ ତତ୍ତ୍ୱ ନିୟାମକ। ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ତୁଳନୀୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ବିହୀନ। ନୀଳଚକ୍ର ଅନନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଧାରଣ କରେ। ମହାପ୍ରସାଦ ପବିତ୍ରତା ଓ ପ୍ରୀତିର ଦ୍ୟୋତକ। ପତିତ ପାବନ ପାପ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି
ଅମୃତ ଚେତନାର ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରବାହ। ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାସ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଗୌଡ଼ୀୟ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ମହିମା ଧର୍ମୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଦ ଉପାସନା ଏବଂ ଶକ୍ତି ତନ୍ତ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଆଭିଚାରିକ କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ ଭୈରବପନ୍ଥୀଙ୍କ ପଶୁବଳି ପ୍ରଥା ଇତ୍ୟାଦି ଠାରୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ଆଦର୍ଶ ବହନ କରି ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜରେ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ। ତେବେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ମାୟାକୁ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରେମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଉଥିବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁରେ ବିରାଜିତ, ସେ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ। ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ତର୍ଜମା ତର୍କ ଭିତରେ ଆଦୌ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସେ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଛଳରେ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱତାତ୍ତ୍ୱିକ କଥା କହିବି ବୋଲି ଉପବେଶନ କରିନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ଭାକ୍ତିକ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟର ସୀମା ଯାଉଛି ଆମ ଜନଜୀବନ, ଉତ୍କଳୀୟ ଜନଜୀବନ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଥିଲି ଯେ ମହାପ୍ରସାଦ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ କଥା। ଏଇଠି ଉତ୍କଳୀୟ ଜୀବନ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଧିବିଧାନ, ପୂଜା, ବେଶଭୂଷା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶୟନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ନାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଧି କିଭଳି ଉତ୍କଳୀୟ ଜନଜୀବନ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ସାମ୍ୟ ରଖେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବି। ଯଥା ଦେହେ ତଥା ଦେବେ, ଯାହା ଦେହରେ ଅଛି, ଯାହା ଦେହ ଧାରଣ କରିଛି, ତାହା ଦେବତା ଧାରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଆମେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା, ତୁଳନା କରିବା ଆମ ସନାତନ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ଆଧାର। ଚବ୍ୟ, ଚୋଷ୍ୟ, ଲେହ, ପେୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 5 ଥର ପୂଜା ଉପାସନା କରାଯାଏ, 5 ଥର। ଏଥିସହ ଗୋଟିଏ ଥର ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ଭୋଗ ବଢ଼ା ଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ମନ ହିଁ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ତାର ଏଇ ଯୋଉ 5ଟି ଭୋଗ, 5ଟି ପୂଜା ତାଙ୍କର କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ, ସେ 5ଟି ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ଧୂପ। ପ୍ରକୃତରେ ତା ସମୟ ହେଉଛି ରାତି 11ଟା 15, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ତାହା ହେଉଛି, ସେ କ୍ରିୟାଟି ହେଉଛି। ଏବଂ ପରେ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଶୟନ ବେଶରେ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶୟନ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ମୋର କହିବାର, ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଭଳି ଦେବତା ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଉତ୍କଳର ଦେବତାକୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏ ତ ଦାରୁ ଦେବତା, ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଦେବତା ନାହିଁ ଯିଏ ଗାଧାଏ, ଯିଏ ଖାଏ ମଣିଷ ପରି, ଯିଏ ଗାଧାଏ ମଣିଷ ପରି, ଯିଏ ଶୁଏ ମଣିଷ ପରି, ଯିଏ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ, ଯାହାକୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ଯିଏ ଔଷଧ ଖାଏ, ପଥି ଖାଏ, ଯିଏ
ତାର ଭକ୍ତ ସହିତ ମିଶେ, ଖେଳାଲୀଳା କରେ, ଏଭଳି ଦେବତା ବିରଳ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବିଦିତ, ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଭିତରେ, ଜନମାନସରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଛାଇ ହେଇଯାଇଛି, ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଛି। ରହସ୍ୟମୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାର ମୂର୍ତ୍ତି ରହସ୍ୟ, ତାର ମୂର୍ତ୍ତିର ଗଠନ କଳା ରହସ୍ୟ, ତାର ହସ ରହସ୍ୟ, ତାର ଭୋଗ ରହସ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ବିଧିବିଧାନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟଟି ଲୁଚି ରହିଛି, ଗବେଷକମାନେ ତାକୁ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଜନଜୀବନର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଯାତ୍ରା ଚଳଣି ଓ ଆଚରଣ ସହିତ ସମାନ ରୂପ ଦେବାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଜନଜୀବନର ଚିତ୍ର ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଚିତ୍ର ଭିତରେ କିଭଳି ସମ୍ମିଳିତ ରୂପ ରହିଛି, ସମ୍ମେଳ ରହିଛି, ଏ କଥା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେମିତି ତାଙ୍କର, ମୁଁ କହିବି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଆମ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ପାଖକୁ ଆସୁଛେ, ପ୍ରଥମେ ଦାରୁ ଦେବତାଙ୍କ କଥା କହିବି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦାରୁ ଦେବତା। ବୃକ୍ଷ ସୂଚେଇ ଦିଏ ଯେ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା, ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲେଣି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ଖୁବ୍ ନିକଟ ଆମେମାନେ ବୃକ୍ଷ ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଧ୍ୱଂସ ମୁଖରେ ପତିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଜୀବନର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା, ବୃକ୍ଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନ କରେଇ ଦିଏ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଧର୍ମ। ଦାରୁ ଦେବତାର ପ୍ରତୀକ ବହନ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର କହେ ଯେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ସବୁଜିମା, ସବୁଜ ରକ୍ଷା, ସବୁଜ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିବା, ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା, ବୃକ୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ପୃଥିବୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଜୀବଜଗତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପାଖକୁ। ସନ୍ଥ ଧର୍ମ ଭକ୍ତ କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏ ପଞ୍ଚସଖାର ସନ୍ଥ କବି ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବୈପ୍ଳବିକ ଚେତନା ଭିତରେ କିଭଳି ଗୋଟେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ସାମ୍ୟ, ଯିଏ ଯାହା ଜାଗାରେ ରହିଛି ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାର ସନ୍ଥନା, ତାର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ତାର ମହତ୍ଵ, ତାର ଅଧିକାର କିଭଳି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ କେହି କାହାଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ରହିଛି, ନିଜସ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, କର୍ମ ରହିଛି, ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ଜଣକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକାର, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆମକୁ ସୂଚେଇ ଦିଏ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୁଖରେ ଯାହା ଯାହା କବି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତି ହେଇପାରେ ପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସମାଜକୁ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଜାତିକୁ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ସାମ୍ୟ ଭାବ, ସମାନ ଅଧିକାର ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାରୀ ପ୍ରତି ତାହାର ସୂଚନା ଏହି ବୈପ୍ଳବିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା ବହନ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଲା ବେଳେ, ଘରେ ଘରେ ପଢାଗଲା ବେଳେ, ଘରେ ଘରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏବଂ ଆମର ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ୟା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଚେତନ ହଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ପୁନଶ୍ଚ ରହିଛି ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡଳିନୀ କଥା ରହିଛି। ସେ କେମିତି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଉଠି, ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଉଠି ସେ ଗୋବରରେ ଲିପି ପରିଷ୍କାର କରିଦଉଥିଲା ଏବଂ ଝୋଟି କାଟୁଥିଲା, ଧୁଆପୋଛା କରୁଥିଲା। ଏଠି କଣ? ଏଠି ହଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପୁରସ୍କାର
प्रोत्साहन दौचे से स्वच्छता कथा परोक्ष भाव रे श्रिया चंडालुनी द्वारा गोटे चंडालुनी हेले भी तार मानसिक स्वच्छता तार संठना तार आचरण तार निर्मल विधि मानसिकता सूचई दौथिला एक सुस्थ मनस्क मनुष्यर गोटे नारीर जो कर्तव्य समाज प्रति परिवार प्रति ताहाकु से सुंदर भाव सूचई देइछन्ति लक्ष्मी पुराण रे श्रिया चंडालिनी चरित्र भितर स्वच्छता एवं अस्पृश्यता निवारण महालक्ष्मी महापाटराणी जगन्नाथंकर घरणी श्रीमंदिर अधिकारिणी लक्ष्मीकर 11टी नाम आमे अमरकोश अभिधान करछे लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्री हरिप्रिया लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्री हरिप्रिया लक्ष्मी ए जो श्री कथा मु कहली श्री कथा कहली श्री पाखरु श्री मंदिर श्री जगन्नाथ प्रथमे लक्ष्मींकर नाम को नहीं जगन्नाथंकर परिचिति सृष्टि हेछि नारी को समान अधिकार दबा श्री 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 शब्द को श्री क्षेत्र श्री धाम श्री पुरी श्री जंत्र ये जो श्री शब्द टी जोड़ी जाती श्री सौंदर्य स्त्री लक्ष्मींकर अन्य नाम श्री तेणु लक्ष्मींकर ये जो मोर कहबार कथा से होछंती गोटे पुरर अधिकारिणी गोटे घरर से होछंती पाटराणी गोटे नारी हेले मध्य से तांक कर्तव्य को से अवहेला करि नाहंती कर्तव्य पथरु विच्युत हे नाहंती से जाइछंती श्रिया चंडलिनी रे द्वार रे पहुंची छंती जेउंथि पई लक्ष्मी पुराण रो कहानीटी सृष्टि हेछि बलभद्र से रोष करिछंती जे काहेकि लक्ष्मी पाटराणी हे गोटे चांडालुनी घर को जाइछंती एठी लक्ष्मी चरित्र जरिया रे बलराम सूचई देइछंती जे अस्पृश्यता निवारण रो कथा जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे मनुष्य होछि एक गोटे ए कथा से लक्ष्मी चरित्र जरिया रे सूचई देइछंती एवं जतबेले शेष पर्याय रे लक्ष्मी मागिछंती कोन जे ब्राह्मण हाथरु चंडाल खुआखुई हेबे मुंडरे लगेबे हाथ धोइबेनि एथिरे मु या परे मु आपन मान को कहिबी जे जो महाप्रसादर तत्व महाप्रसादर महत्व महात्म्य कि भली सुदूर प्रसारी विश्व रे महाप्रसाद अन्न संकुड़ी भोग प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ पाखरे लागि पारे अन्य देवता पाखरे नहीं एवं एई अन्न संकुड़ी आज सारा विश्व रे अचिरे पहुंची पारुछि जगन्नाथଙ୍କ प्रसाद पई जगन्नाथଙ୍କର महत्व श्रीक्षेत्र महत्व शंखक्षेत्र महत्व कि भली प्रतिपादित होइछि विश्व दरबार रे ताहा आमे ओडिया भाव रे उत्कलीय भाव रे आमे गर्व करिबार कथा तेनु मोर कहिबार तात्पर्य जे माँ महालक्ष्मी महापाटराणी हेले मध्य से जाइछंती देखै देबाकू चाहिछंती जाति धर्म वर्ण निर्विशेष रे आचांडाल ब्राह्मण समस्त होछंती समान श्रीक्षेत्र रे श्रीपुरी रे एवं अस्पृश्यता निवारण रो गोटे दिग्दर्शन प्रदान करे लक्ष्मींकर ए लक्ष्मी पुराण रे लक्ष्मी चरित्र भितरे नारी पुरुष भितरे वैषम्य नुहे समान भाव नारी को सम्मान बोध देवा सम्मान करिबा मध्य जगन्नाथ एवं बलभद्र अंकर हटहटा चरित्र को सजाड़िबा दिगरे महालक्ष्मी भूमिका ग्रहण करछंती लक्ष्मी पुराण भितरे तेणु अनेक कथा कहिबा को गले आमे कहिबा बहाना रे कहिथाउ पुराण रो चर्चा करिथाउ शास्त्र रो चर्चा करिथाउ किंबदंती इतिहास रो कथा कहू ए छळ रे आमे सबु क्षेत्र रे जगन्नाथ संस्कृति को नहीं आसीथाउ जगन्नाथଙ୍କ ऊपर थिया विश्वास को नहीं आसीथाउ द्वितीय कथा रे सर्वमंगला जगन्नाथ बोली आमे कहि देथाउ ओडियाटिया हाथ टेकी दिए प्रभु श्री जगन्नाथ रूपे से दरिया कूल रे थाउ बा देउळ भितरे थाउ जगन्नाथ तार साहा भरोसा बोली से कहि थाए बड़ ठाकुर तार पंडा बड़ तार भोग बड़ तार दांड बड़ से बड़ ठाकुर
ତେଣୁ ଏଇ ବଡ଼ ଠାକୁର ପାଖରେ ଆଉ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଆଉ ବଡ଼ ଭରସା କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆର ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଯାଉ, ଯୋଉ ତୀର୍ଥ କରୁଛି କରୁ, ପୁରୀକୁ ଫେରି ଆସେ ଏବଂ ତାର କହେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ଚରଣୀ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋରି ପାଖରୁ ବାହାରିଥିଲି, ପୁଣି ଆସି ତୋରି ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇ ସଂସ୍କୃତି, ଏଇ ଧର୍ମ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ହଳଧରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଧରି କୃଷିକୁ, ଯୋଉ କୃଷି, ଯୋଉ ଚାଷ କାମ, ଯୋଉ କୃଷି ପ୍ରଧାନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ, ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ, ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ, ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବାଦୁ ସବୁଠି ପରିଚୟ ଦିଏ। ସେଇ କୃଷିକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ, ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ସୂଚେଇ ଦିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ, ଯେ କୃଷି ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ, ପେଟ ପାଟଣାର କଥା। ଏବଂ ରାତି ପାଇଲେ ଆମେ କ୍ଷେତକୁ ଯାଉ, କ୍ଷେତରେ ଖଟୁ, କ୍ଷେତରୁ ବୋହି ଆଣୁ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ତାହା ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାନେ ରଖେ। ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ, ପଖାଳ ଖିଆ ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ। ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀ, ଯିଏ ଥରେ ଚାଖିଛି ସେ ଜାଣିଛି ଓଡ଼ିଆର ମହତ୍ଵ କେତେ, ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ଖାଏ। ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତାର ମହତ୍ଵ ବଢ଼ିଯାଏ, ତାର ପବିତ୍ରତା ବଢ଼ିଯାଏ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ନ ଲାଗେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ? ଆପଣ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଉପବୀତ ଧାରଣ କରିବାର ଉତ୍ସବଟିଏ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିବାହ ବ୍ରତ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନର ଶୁଖିଲା ଭୋଗ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଟିକେ ଦରକାର ହୁଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଅଛଡ଼ା ହଉ, ସିଏ ଅକଟା ହଉ, ସିଏ ଅଫୁଟା ହଉ, ସିଏ ଅବଟା ହଉ, ସିଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଫୁଟେ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଟା ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଛଡ଼ା ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବଢ଼ା ବି ହୁଏ ନାହିଁ। ତା ନାଁ ଅବଢ଼ା। ଏଇ ଅବଢ଼ା ଆମମାନଙ୍କ, ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ କହି ରଖିଛି, ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଖକୁ ଯାଉନାହିଁ, ମୁଁ ଭକ୍ତିର କଥା କହିବି। ମୋର ଭାବ, ମୋର କଥା ଆଜି ଥିଲା ଭାତ୍ତିକ ଅନୁଶୀଳନ, ତେଣୁ ମୁଁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଶୀଳନ ପାଖକୁ ଆଦୌ ଯାଉନାହିଁ, ତାହା ଅନ୍ୟ କଥା। ଆଉ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିପାରେ। ଆଜି ମୁଁ ଭକ୍ତିର କଥା କହୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ପାଖକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଏଇ ଅବଢ଼ା ଅନ୍ନର କଥା କହୁଛି, ଯାହା ଆମ କୃଷିକୁ, କୃଷି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ, ଆମ କୃଷକ ପ୍ରାଣକୁ, ଆମ ପେଟ ପାଟଣାକୁ, ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ସେ ଧାରଣ କରୁଛି ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ। ଏବଂ ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଅକଟା ଅବଟା ଅଛଡ଼ା ଅଫୁଟା କଥା କହିଲି, ତାହା ଅମ୍ଳ, ବାତ, ପିତ୍ତ, କଫ ଏସବୁକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଫୁସଫୁସ୍, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ବୃକକ, ମୂତ୍ରାଶୟ ଆଦି ଅନ୍ତ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଖାଦ୍ୟର ଭୂମିକା ରହିଛି, ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆର ଖାଦ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଅହିଂସ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାତ୍ବିକ, ଜୀବ ହିଂସା କରେ ନାହିଁ। ମଣିଷର ଦାନ୍ତକୁ ଯଦି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତ ନିବେଦିତା ନାଥ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି, ସେ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ କହିପାରିବେ। ମଣିଷର ଦାନ୍ତକୁ ତର୍ଜମା କରି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଦାନ୍ତ କେବେ ବି ତମ ଗୁଣ ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ ବା ଗଠନ ନୁହେଁ, ତାହା ସାତ୍ବିକ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନକାରୀ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଦାନ୍ତକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣର ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନ୍ନ, ଯାହା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାହା ପାଚନ ହୁଏ, ରୋଷେଇ ହୁଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ତାକୁ ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାର ଭକ୍ଷଣ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଉପାଦେୟ, ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଏ ଯେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଏ ଖାଦ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ, ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସ୍ର ଜୀବକୁ ମାରି ଭକ୍ଷଣ କରିବାର ବିରୋଧ କରେ ଏ ମହାପ୍ରସାଦର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମହାପ୍ରସାଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଅଫୁଟା ଅଛଡ଼ା କଥା ମୁଁ
ଅବଢା କଥା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଏଇ କଥା ସେ ଉଦାହରଣ ଦିଏ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏକମତ ହେବେ ମୋ ସହିତ ଯେ ଆମ ଏଇ ଯୋଉ ଅବଢା ଅନ୍ନରେ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନ ଏଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ। ଯେମିତି ଆମର ବିଲାତି ବାଇଗଣ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବିଲାତି ଟମାଟୋ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବା ଆଳୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା କଥା କୁହାଯାଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଥା କୁହାଯାଇଛି, କାଜୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ପିଆଜ ରସୁଣ ଇତ୍ୟାଦି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ କି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦରେ ତାହା ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ତାକୁ ବିଚାର କରୁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶରୀର ପକ୍ଷେ ହାନିକାରକ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୋଗ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଏସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦର ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମର ବହୁ ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ସାମାଜିକ ଗୁଣ କଥା କହୁଛି। ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରସାଦ କଣିକାଏ ବା କାଣିଚାଏ କୈବଲ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହା କୈବଲ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଆମମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରଖିଛୁ। ଏହା ଅସୀମାନନ୍ଦ ବା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା କରିବା ପାଇଁକି ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିବେଦିତ ଭୋଗର ବିପୁଳ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ପରିବେଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ପରିମାଣ ଆଦି ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ଏକକ ଓ ଅନୁପମ। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିୟୋଜିତ ସେବକ ମାନଙ୍କର କର୍ମ ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ ଅନୁପମ। ମହାପ୍ରସାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରଚଳିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗୁଡିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଭକ୍ତିଭାବ ଉଦ୍ରେକକାରୀ। ମହାପ୍ରସାଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁକ୍ତି ଗୁଡିକ ଅତୀବ ସୁସଂଗଠିତ। ସର୍ବୋପରି ମହାପ୍ରସାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଲୋକରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ଧାର୍ମିକ ଭାବନା, ଭକ୍ତି ଓ ଆଦର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅନୁପମ। ମହାପ୍ରସାଦକୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ, ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦ, ଅମୃତ ସ୍ୱରୂପ, ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଜନ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧନ, ମହାପ୍ରସାଦ ଏକ ଦେବବାଞ୍ଛିତ ବସ୍ତୁ, ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଜନାର୍ଥେ ଦେବଗଣଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ, କୁକୁର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେବଭୋଗ୍ୟ, ମହାପ୍ରସାଦରେ ସ୍ପର୍ଶାସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ ଶୂନ୍ୟତା, ମହାପ୍ରସାଦ ପଙ୍କ୍ତି ଭେଦ ରହିତ, ଭକ୍ଷ୍ୟାଭକ୍ଷ୍ୟ ବିଚାର ରହିତ, ଯଜ୍ଞ ଅପେକ୍ଷା ଏହାର ମହିମା ଅଧିକ। ଏହା ମହାପ୍ରସାଦ ଯେହେତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏହାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରି କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଦ୍ୱାରା ଦେବଯୋଗ ଓ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସଦ୍ଗତି ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ଜପ, ହୋମ, ବ୍ରତ ଓ ଦାନ ସହିତ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ପ୍ରଦାୟନକାରୀ ଏ ମହାପ୍ରସାଦ। ବ୍ରତ ଉପବାସରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦାନ ଅପେକ୍ଷା ମହାପ୍ରସାଦ ଦାନ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ ଭାବରେ ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭଳି ଏହା ପବିତ୍ର ତଥା ପାପ ହରଣକାରୀ। ଏହାର ଭକ୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ ସ୍ପର୍ଶାଦିର ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଅଭୟପ୍ରଦ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚାଦି ଦୂରୀକରଣ, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହରଣକାରୀ, ଆନ୍ତରିକ ସୁଖପ୍ରଦ, ମୁକ୍ତିପ୍ରଦ, ଭକ୍ତିପ୍ରଦ, ଦେଶକାଳ ପାତ୍ରର ଅପେକ୍ଷା ରଖେନି ବୋଲି ମହାପ୍ରସାଦକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଶାନ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟତା ହରାଏ ନାହିଁ। ଏକାଦଶୀ ଓ ବ୍ରତ ଉପବାସ ଆଦିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ସେବନ ଯୋଗ୍ୟ।
ଗୌରୀତନ୍ତ୍ରରେ ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପ୍ରଭୃତି ପାଳନୀୟ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରସାଦ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଲେ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଜନ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରସାଦର ଗୁଣ ଅସୀମ। ତାର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜୀବନରେ ତାର ବ୍ୟବହାର, ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଖୁବ୍ ମାନେ ରଖେ, ଖୁବ୍ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରଖେ। ଏହି କ୍ରମରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ନେଇ ଅନେକ ଢଗ ଢମାଳି ତୋଳନ୍ତି, ଅନେକ କଥାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଏବଂ ହାତ ଟେକି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଯେମିତିକି କୁହନ୍ତି କହନ୍ତି ଯେ ଆ ଫୁଟୁକି ଯା ଫୁଟୁକି ବାଦୁଡ଼ି ଖାଇଲା ରସ, ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଇ ହୋଇ ପଣତ ପାଇଲୁ ପୁରୁଷର କୋଉ ଦୋଷ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ନଅର ତୋଳିକି ରହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଉଁଟିଆ ଘୁଟିଲା, ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁନଶ୍ଚ ସବୁ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ପେଟ ଭରି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦି ଭାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇକୁ କହୁଛି କି ଦୋଷ ହେଲାରେ ମୋର? ପୁରୁଷର କି ଦୋଷ? ଦୋଷଟା ଏଇଠି ନାରୀକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବାରେ। ପୁରୁଷର ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଢଗଢମାଳି ତୋଳନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନାରୀ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ କଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ସେ ଅଭାବୀ ଗୁଣକୁ ସୂଚେଇ ଦେଇ ଏଇ କଥାଟିକୁ କହିଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗିଲେ ଖପରା, ମନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଛୋପରା, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ନିରର୍ଥକ ଜୀବନର ସେ କହିଥାନ୍ତି ନାରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଛଡ଼ା ହେଇଯାନ୍ତି ବା ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କୁ ହତାଦର କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ଏ କଥାକୁ ସେମାନେ ଢଗଢମାଳି ଜରିଆରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇତିହାସର କଥା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀର କଥାକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କଥା ଲୋକ ପ୍ରବାଦ ଛଳରେ କହନ୍ତି, ଭଲା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଭଲାରେ କଳା ପାହାଡ଼କୁ ଦୁଆରେ ବସାଇ ଭଲା ପାଣି ପାଇଁ ଗଲାରେ। ଭଗବାନ କେବେ ନୁହନ୍ତି ଭକୁଆ, ପରୀକ୍ଷକ ନିରୀକ୍ଷ ହୋଇ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଆଗୁଆ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗାଁର ଲୋକମାନେ, ପଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଏ କଥାକୁ କହି ପକେଇଥାନ୍ତି। ହରି ଭକତିକୁ କଡ଼ାଏ ନାହିଁ, ଭଜି ଭଜି କରି ପାଇବ କାହିଁ। ଏବଂ କିଏ କିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଈମା ଜେଜେମା ମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ମନରେ ନାହିଁ କି ମାଳାରେ ନାହିଁ, ଜପି ଜପି ତୁଇ ପାଇବୁ କାହିଁ। ଯୋଉଠି ତୋ ମନ ଭିତରେ କଥା ନାହିଁ, କୋଉଠି ବି ନାହିଁ, ତୁ ଯେତେ ଜପୁଥା, ଯେତେ ଯାହା କରୁଥା, ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇବୁ। ଏଇ ସବୁ ମୋର କହିବା ପଛରେ, ଏତେ କଥା କହିବା ପଛରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାହ କରୁଥାଏ, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି ଭିତରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇ ନଥାଏ। ଆମେ ସେ ସଂସ୍କୃତିର ମଣିଷ, ଆମେ ସେଇ ଧର୍ମର ମଣିଷ, ଆମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ମଣିଷ, ଯାହାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ମୂଳ ପ୍ରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ରର ଦେବତା, ଦାରୁ ଦେବତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦୋହରେଇଥାଉ। ଟିକେ ଟିକେ ଢଗଢମାଳିରେ, ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନରେ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଆମେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ, ସେଇ କଥାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନର ଘଟଣାକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଆମେ ସମାଜ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଉ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି କୋଉଠି ଦେବତା ଅଛି ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସ୍ଥାପନ କରି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରି ହାତ, ଭଉଣୀ ହାତ ନଥିବା ଭଉଣୀଟି ମଝିରେ ବସିଛି, ସୂଚେଇ ଦିଏ ଏ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଦେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ନେବାରେ ନୁହେଁ। ଉତ୍ସର୍ଗତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଇଏ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରେ, ଇଏ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, ୟାର ବଳିଦାନ ରହିଛି। ଇଏ ନେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ଇଏ ତ୍ୟାଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଇଏ ଦେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଭାଇ ସବୁବେଳେ ବଡ଼,
ହାତଟା ତାର ଉପରେ, ଭଉଣୀ ତଳେ ରହିଥାଏ, ଭଉଣୀ ପର ଘରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ନିବିଡ଼ ଏ ସଂସ୍କୃତିରେ। ଭାଇ ସେଥିପାଇଁ ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ ଭଉଣୀକୁ ବେଦୀ ଉପରେ। ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସିନ୍ଦୁର ଦିଏ, ଭାଇ ଶଙ୍ଖା ଦିଏ। ଏ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଚିତ୍ର ରହସ୍ୟମୟ ସୃଷ୍ଟିର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତରିକା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୂମିକା, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି, ସଂକେତ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱକୁ ଯାହା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଗୋଟିଏ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ସେଇ ନାରୀ ଯିଏ ଭଉଣୀ ରୂପରେ ଆସେ, ଯେ କନ୍ୟା ରୂପରେ ଆସେ, ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ଆସେ, ଯେ ମା ରୂପରେ ଆସେ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଉଣୀକୁ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି? ସମାଜକୁ ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାରୀର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଏବଂ ନାରୀର ସମାନ ଅଧିକାର, ନାରୀ ପାଇଁ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ବଳିଦାନ ରହିଛି, ତ୍ୟାଗ ରହିଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇଛି ଏଇ ସନାତନ ଧର୍ମ, ଏଇ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ଥରେ ହାତ କହିଲା ପାଦକୁ, ତୁ କେତେ ମହାନ ରେ, ତଳେ ଅଛୁ, ଏତେ ପ୍ରଣାମ ପାଉଛୁ ତୁ, ଏତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଉଛୁ ତୁ। ପାଦ ଉତ୍ତର ଦେଲା ହାତକୁ, ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କାହିଁ ଏତେ ପ୍ରଣାମ ପାଉଛି? କାରଣ ମୁଁ ତଳେ ଅଛି, ତୁ ଉପରେ ଅଛୁ। ତୁ ଥରୁଟିଏ ତଳକୁ ଆସି ଦେଖେ, କେତେ ମହାନ। ନଇଁ ଯିବା, ନମ୍ରତା, ନଇଁ ଯିବା, କୋମଳତା, ନଇଁ ଯିବାରେ ଯୋଉ ସମର୍ପ ଭାବ ଥାଏ, ସମର୍ପିତ ଭାବ ଥାଏ, ତାହା ଉପରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ନଇଁ ଯିବାର ଯୋଉ ମହାନତା, ତାହା ସଂସ୍କୃତିର ଗୁଣ ଧର୍ମ। ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି କାଳେ କାଳେ ମହାନ। ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ବହନ କରିଛି, ସଂକେତ ବହନ କରିଛି। ଏ ଉତ୍କଳର ଦାରୁ ଦେବତା, ପ୍ରାଣର ଦେବତା, ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁରି ଚେତନା ଭିତରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଏବଂ ଏ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଧରି ରଖିଥିବା, ଜୀବ ଜଗତକୁ ଉପର ହାତରେ ଏବଂ ଉପର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବଚନ ଢାଳୁଥିବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ଉତ୍କଳର ନୁହେଁ, ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦେବତା, ବିଶ୍ୱ ଜନର ରକ୍ଷକ। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲି। ଶେଷରେ କହିବି, ସେଇ କାଳିଆ ଦିଅଁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ଦରିଆ କୂଳେ ଘର, ମୋ ଦେଶର ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର, ମୋ ଦେଶର ସେ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବିରାମ ଦେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନଜୀବନରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ମହତ୍ଵ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମହତ୍ଵ, ମହାପ୍ରସାଦର ମହତ୍ଵ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ, କିପରି ଆମର ପୁରାଣ, କିପରି ଆମର ବଡ ଠାକୁର ଆମକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବକ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାର ଚିନ୍ତାନାୟକ, ଜନ୍ମଦାତା, ଆଜିର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟର ସଭାପତି କର୍ଣ୍ଣେଲ ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ, ଆମ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାଷଣ ରଖିବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ଚମତ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ତିନିଟି କାଠ ଖୁଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କାଠ ଖୁଣ୍ଟ, ଏଇଠୁ ଇଏ ପୂଜାର ଆରମ୍ଭ। କୋଉ କାଳରୁ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ବାଲି ଦ୍ୱୀପର ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱୀପରେ ପାଇଲ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରେ ଡେନପାସେଟ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ
गोटे भिन्न रूप में जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को पूजा करा जाउची। तांकर बयस 2,500 वर्ष। तेणु आमे जो संस्कृतिर कथा चिंता करूथाउ तार बयस निश्चित भाव में ताठू ढेर ढेर अधिका। तो लोक जीवन कथा जिते विषय वस्तु कहवा परठू मो मन भितर गोटे खोजा चली सेठू गोटे दुईटी जिनस मु कहबी। मते कि कही नहीं बतई नहीं किंतु ढेर पिला बेले नड़िया गोटमारे मु रथ तैयारी करुଥିଲି। ଆଉ ସେ ରଥରେ 3ଟି ଗୋଟମା जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा भाव में विजय होते। परवर्ती समय टिके बड़ है 30 वर्ष तले से छवि को मु गीत रे रूपांतर करने को चेष्टा करी। कौन है नड़िया गोटमा रथ गोटमारे जगन्नाथ गाँ दांडटारे कल पिलांक ये कुनी रथ जात फूल भेदी परे जगन्नाथ विजे बेसुरारे शंख पे काली बाजे। एमती कि से रथ यात्रार वर्णना। जगन्नाथ प्रतिटी घरर तुलसी चौरा मूले विद्यमान। झुटी रे जिते जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा अंका हुए मुरुजरे अंका हुए ताकू नहीं कि 500 वर्ष तले लिखाई तुलसीर जट तुलसी मुकुट तुलसी भूषण ही तुलसी चौरा पासे अनाइले नीलचक्र दिशु थाई। तेणु प्रत्येक घर पतित पावन सांगे जमती बंधाई नीलचक्र सांगे बंधाई जगन्नाथ सांगे बंधाई आम जीवनर जीवन स्रोतर सबकि जमी सांगे बंधा। गोटे घरे कौन से उत्सव हेले प्रभु को डक चारिआडू लोक मैंने आसिक रथ टाणिबे। सेतोले राजा माने तो एते गरीब नथिले चाहिए हाथी घोड़ा ये सब लगे पारते रथ टाणिया किंतु प्रभु निर्देश है भक्त मान टाणिबे। आहरी आश्चर्यर कथा है आगुरु गोटे नदी बहुला बड़दाण्ड को दी भाग करी मालिनी नदी। ठाकुर 3टी रथरे आसवे सेठी पहुँचे पुणी ओह्लैकि चार सेपट को जीवे आउ 3 रथरे गुंडीचा मंदिर जीवे। समय क्रमे श्रद्धामणि देवी थरे बहुत वर्षा हबारे ठाकुर को जो मिनती कले भक्त माने बेस उत्साह सहित सेठी मुठाए मुठाए बाली पकेले श्रद्धा बाली आणिक से स्रोत बंद होगा। तापटू आम 3 रथरे जीवासिया देखुचु। प्रत्यक्ष भाव में क्या पाखरे केमिति से पहुंचती ता कहिहब नहीं। एटा निजस्व अनुभूतिर कथा अनुभवर कथा। आउ जन को कौन मिलला मते से मिल से भक्तिभाव समस्त आसब नहीं। सबुठी स्वतंत्र सबुठी अनन्य। तेणु
आम जनजीवन सांगरे प्रभुंकर जो मिलन ता गोटे अनन्य अनन्य अनुभूति आ निजस्व अनुभूति सबू कथा कौन कहीहब ना सबू भाव को बांटी हब ता तो नुहे किंतु जो रूपरे तीन ठाकुर विद्यमान चतुर्धा मूर्ति विद्यमान से गोटे अद्भुत सूचना दिए को अद्भुत ना आमर वैषयिक अद्भुतर कथा मध्य से मूर्ति मिले जगन्नाथ को जमती तैयारी कराई सेठी कौन मुनिया यंत्र व्यवहार करा नहीं कराई नहीं किंतु सुभद्रा पाखक आसला बेलू बलभद्र पाखक आसला बेलू मुनिया यंत्र रे से कारुकार्य कराई से प्रच्छन्न रे आमर वैषयिक अद्भुतर सूचना दिए तेणु आम भावना सांगे आम जनजीवन सांगे आमर चला पथरे विभिन्न भावरे से विद्यमान कोठी घोड़ार सवार ही से शत्रुपक्ष को से कदली गछ काटिला भाया काटी देइचंती तो आ कोठी लुहरे लुहरे आशा हरउथिबा मनीष पाखरे से तार खाद्य पाई निज कांधरे अभड़ा बोईकरी पहुंची तेणु से ओडियार जीवंत ठाकुर भावर ठाकुर जे भाव लगे से पाइछे से को गाँवर पुरपल्ली रे हो बा श्रीक्षेत्र रे हो भाव को लेकिन से निकट और भाव को दूर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपणक मुखर जगन्नाथ विषय शुणिबार सौभाग्य मिला आपणकर किछि अनुभूति किछि अनुभव मध्य कहिले आपण निराट सत कथा कहिले सर सबु कथा कालिया विषय कही हबनी किंबा आलोचना करी हबनी से परा बड़ ठाकुर से परा भाव विनोदिया से चतुर्भुज से शालग्राम से पतित पावन से नीलाचलिया से पुरुषोत्तम से सच्चिदानंद से आदि अच्युत्य से जगतर नाथ जगन्नाथ एक भक्तिमय अध्याय एक भक्तिपूर्ण परिवेश रे परिपूर्ण 144तम अध्याय जेते कहिले सरीबनी तांको कथा तांकर आलोचना असरंती हेले समय हमकु डाक देलानी सारिबाकु बहुत बहुत धन्यवाद सर आउ थरे मु वर्तमान अनुरोध करिबी शुभश्री प्रियदर्शिनी ऋतत्व विज्ञान छात्री को धन्यवाद अर्पण करिबा पई। Jai Jagannath. A very good afternoon to everyone. Well, as we have reached to the last part of today's talk, in fact, 144th episode of our very own motivational talk series, Uttistata, I think it's time to encapsulate my gratitude that I feel for everyone present over here virtually. First of all, I'd like to express my sincere gratefulness towards the Vice Chancellor of Ma Manikeswari University, Professor Sanjay Kumar Satpathy sir, for his enthusiastic support towards this talk. Sir, this talk wouldn't have been possible without your vision and guidance. My heartfelt thanks to Sri Pitambur Bhui sir, Registrar of Ma Manikeswari University, for his welcome address and for setting the tone for today's event. A very special appreciation to today's moderator, Dr. Nivedita Nath Madam, Associate Professor, Department of Anthropology, Ma Manikeswari University, and the convener of today's event, Major Dr. Jaydev Sahu sir. My heartfelt thanks to Ms. Trishna Das for beautifully introducing our guest speaker to all of us today. Now, I would like to express my immense gratitude to our guest speaker, Dr. Lakshmi Priya Behera Madam,
Ma'am, thank you so much for gracing us with your virtual presence and making this talk even an enriching one. The way you explained about Lord of the Universe, Sri Jagannatha, who has always remained a mystery to mankind's knowledge, was heartwarming. Starting from the history, origin, Lakshmi Puja, to demonstrating the Lord himself, his elder brother Balabhadra, and younger sister Subhadra, who are majorly depicted in black, white, and yellow color, which probably represent the major races of the humanity, was indeed emotional and informative. The importance of Jata Dehe Tatha Deva, explained by you, surely gonna add a layer of depth to our understanding. Indeed, we cannot thank you enough for sharing your profound knowledge and insights with us, madam. Last but not the least, thank you so much, everyone, for being here, for being present in this virtual platform. And let this day be etched in our memories, filled with enlightenment, inspiration, and shared knowledge. Thank you so much, everyone. Thank you, Subhasri, for this beautiful vote of thanks. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଲିପ୍ସା ମହାରାଣାଙ୍କୁ ସେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବେ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ଧନ୍ୟବାଦ ଲିପ୍ସା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭାସ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଅଶୋକ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଥିଲେ ଆଜି 184 ଅଧ୍ୟାୟରେ। Thank you, madam. Thank you. ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବି ଆମର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଶତପଥୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେଇ ସଭାର ସାଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରିବି। ସାର୍ ଆମେ ସାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମର 144ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଉତ୍ତିଷ୍ଠତର ଶେଷ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହବ 145ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ Thank you, ଧନ୍ୟବାଦ। sir. ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।